समस्त नमस्कार। आज संध्यार ये विशेष कार्यक्रम में आपको स्वागत करुच्ची। आप नियमित भाव में जो कार्यक्रम देखी आसुँच ता ना हूँ प्रदीप जलु थाऊ। आज गोटे छोटिया प्रसंग आलोचना करवा। से प्रसंगटी हूँ सदा प्रभु कहती। जो समय सदा प्रभु कहती आमे आमर कर्ण को उन्मुक्त रखा, मन दबा, मनोयोगी हवा, प्रभु वाक्य प्रति आम मनोयोगी हवा, प्रभुंर वाक्य प्रति आम मनोयोगी हवा, ताहले प्रभुंर इच्छा कौन आम जीवन में आम ता बुझीपर। तेणु आज प्रसंग हूँ सदा प्रभु कहती। सदा प्रभु कहती जिसाईंकर पुस्तकर अधिकांश विषय हूँ ईश्वर पापी लोक मान सहित कार्य करी भविष्यतर मुक्तिर एक आत्मविश्वासी भरोसा को, एक आत्मविश्वासपूर्ण भरोसा को लोक मान निकटरे उपस्थापन करवा अटे। एवं यह थिला समस्त पाप निमंते ईश्वर ठारे क्षमा। जिसाईंकर पुस्तक ख्रीष्टपूर्व 740 मसीह जिसाईंकर आह्वान उसिय राजांकर मृत्यु आरंभ करी, मृत्यु ठारू आरंभ करी जहाँ जिसाई तर 6 अध्याय 1 लिखा जाए। कौन लिखा होची? उसिय राजा मृत्यु हवा वर्ष मु प्रभु को एक उच्च एवं उन्नत सिंहासन रे उपविष्ट देखुचंती, उपविष्ट हबार से देखुचंती। एवं ताहा कौन करिछि? ताहांकर राजवस्त्र अंचल मंदिर को परिपूर्ण करिछि। एवं असुर राजार सेना चेरिबंकर मृत्यु परे जहाँ ख्रीष्टपूर्व 681 एवं इस्राएल एवं जिहुदी को घेरी रही घटना गुड़िकर रेकर्ड बा संपूर्ण विवरण एठार आमे देखा पारुछु। यही समय मध्य आम देखू असुर उत्तर इस्राएल राज्य जहाँ ख्रीष्टपूर्व 722 उपरे आक्रमण करी परास्त कला। आम कौन देखु? यही समय मध्य असुर उत्तर इस्राएल राज्य उपरे आक्रमण करी परास्त कला जहाँ ख्रीष्टपूर्व 722 से घटी थिला। एवं दक्षिण जिहुदा राज्य को जय करने से चेष्टा करथिले। बाबिल असुर को परास्त कला एवं जिहुदार एक आक्रमण आसुथबार आम देखुଛୁ। से समय यही विपद गुड़ी को पापी लोक मानकर ऊपर ईश्वरंकर विचार फलाफल थिला बोली जिसाय भविष्य वक्ता एठारे से लिखुचंती। जिसाय तार 1 द्वितीय विवरण यदि आप देखिए 28 अध्याय 62 रु 68 पदर मध्य ता स्पष्ट भाव में लिखा जाए। पाप को जिसाय 1 अध्याय 18 रे सेठार लिखुचंती सदा प्रभु कहती। से कौट आरंभ करछंती? से कहउछंती सदा प्रभु कहती आस आंभे माने उत्तर प्रत्युत्तर करू। कौन कहउछंती? आस आंभे माने उत्तर प्रत्युत्तर करू। तुम्भ मानकर पाप सबु सिंदूर वर्ण परी हेले हैं हिम परी शुक्ल वर्ण हब, से सबु लोहित वर्ण परी रंग हेले हैं मेसलम परी हब। यही विषय को जिसाय वर्णना करुछंती। एवं जिसाय 1 अध्याय 18 प्रसंग रे सिंदूर वर्णर रंग प्रदूषण को प्रतिपादित करे, मंद विषय को प्रतिपादित करे, पापर एक गभीर दाग अटे। एक सिंदूर वर्णर कपड़ा हासिल करने को एक सामग्री को लाल रंग रे भिजाई दिया जाए। यही दाग प्रक्रिया वर्णना करे जे पाप किपरि समाज कपड़ा को विस्तार कला एवं ईश्वर लोक मान पाप
ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣର ରଙ୍ଗ ପରିଥିଲା। ପାପର ଦାଗ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଭରି ଦେଇଥିଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପାପର ଦାଗର ଏହି ଧାରଣା ଶାସ୍ତ୍ରର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଜିରିମିୟ ତାର 2:22 ଦେଖିବେ, ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 6:14 ଦେଖିଲେ ତା ପାଇବେ, ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 6:11 ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ। ପାପ ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ଦାଗ ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ ହୁଏ ଏବଂ ଧାର୍ମିକତା ଶୁଦ୍ଧ ଧଳା ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ ହୁଏ। ପାପ ଏବଂ ଧାର୍ମିକତାର ଦୁଇଟି ଚିତ୍ରଣ ଅଛି। ପାପ ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ଦାଗ ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ ହୁଏ, ସେହି ସମୟରେ ଧାର୍ମିକତା ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର, ଧାର୍ମିକତା ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଧଳା କନା ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ପ୍ରକାଶିତ ତାର 7 ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବହୁ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସିଂହାସନ ଚାରିପାଖରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଧଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଜଣେ ଦୂତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଲୋକମାନେ ମହାକ୍ଲେଶରୁ ବାହାରି ଆସିଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଧୋଇ ମେଷଶାବକ ରକ୍ତରେ ଧୌତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ମେଷଶାବକ ରକ୍ତ, ଯିଏକି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯାହା ପାପର ଦାଗ ଦୂର କରି ଜଣକୁ ଧାର୍ମିକ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ତେଣୁ ଯୋହନ ତାର 1:29 ଲେଖାଯାଏ, ତହିଁ ଆର ଦିନ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖି କହିଲେ, ଏଇ ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମେଷଶାବକ, ଯେ ଜଗତର ପାପ ଭାର ବହି ନେଇ ଯାଆନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏହି ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷଶାବକ, ଯେ ଜଗତର ପାପ ବହି ନେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦାଗଯୁକ୍ତ ଏବଂ ପାପୀ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ତ ରୋମୀ ତାର 5:12 ଲେଖାଯାଏ, ଅତଏବ ଯେପରି ଜଣେ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ପାପ ଏବଂ ପାପ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିଲା, ଯେଣୁ ସମସ୍ତେ ତ ପାପ କଲେ, ଜଣେ ସୁଦ୍ଧା ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଜଗତରେ କେହି ନାହିଁ ବୋଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ କୁହେ। ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମେଷଶାବକ, ଯେ ଜଗତର ପାପ ଭାର ବହି ନେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଏଫିସିଓ ତାର ଯଦି 2:1-3 ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲେଖାଯାଏ, ଏହି ସଂସାରରେ ଭାବ ଅନୁସାରେ ପୁଣି ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ରାଜ୍ୟର ଅଧିପତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଏବେ ହିଁ ଅନାଜ୍ଞାବହ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଅଛି, ତାହାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରେ ଆଚରଣ କରି ଅପରାଧ ଓ ପାପରେ ମୃତ ଥିଲ। ସେଇ ଅନାଜ୍ଞାବହ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ଅନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ କରି ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲୁ। ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରେ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ୱଭାବତଃ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ଥିଲୁ। ଦିନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲୁ। ଆମେ ପାପରେ ପତିତ ହୋଇଥିଲୁ, ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲୁ, ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ହେଲୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ପାପର ଧୌତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କଲୁ, କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାପୀ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାପୀ ଅଟୁ, ଆମର ମଧ୍ୟ ପାପର ଧୌତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମ ପାପ କ'ଣ ଧୋଇପାରିବ ଯାହା ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଲାଲ ରଙ୍ଗର? ଏ ପ୍ରକାର ମନରେ ଚିନ୍ତା ଆମ ଜୀବନ ଅନେକ ସମୟ ଆସିଲା। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ, ଏହି ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମେଷଶାବକ, ଯେ ଜଗତର ପାପ ବହି ନେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର, ଯେ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗର ସିଂହାସନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଆମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରିଷ୍କାର ହୋଇପାରିବୁ। ପିତର ଏହି ସୁସମାଚାରକୁ ଏପରି ଭାବରେ ଲେଖନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରଥମ ପିତର 1:18-20 ଲେଖାଯାଏ, ଯେଣୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣ ଯେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଣୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣ ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପରମ୍ପରାଗତ ନିରର୍ଥକ ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରୁ ରୂପା କି ସୁନା ପରି କ୍ଷୟଣୀୟ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତ ନ ହୋଇ ବରଂ ନିଖୁନ୍ତ
ଓ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ ସଦୃଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଅଛ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣ ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପରମ୍ପରାଗତ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାକୁ ତୁମେ ପାଳନ କରି ଆସୁଥିଲ ନିରର୍ଥକ ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରୁ ସୁନା କି ରୂପା ପରି କ୍ଷୟଣୀୟ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତ ନ ହୋଇ ବରଞ୍ଚ ତମେ କୋଉଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲ ନା ନିଖୁନ୍ତ ଓ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ସଦୃଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଅଛ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଜଗତର ପତନର ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପିତ ହୋଇ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଶେଷ କାଳରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। କେତେ ବଡ଼ ବିଶେଷ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପାପ ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଦାଗ ପରି ରକ୍ତର ଦୋଷର ସୂଚକ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଥିବାରୁ ଆମେ ସେଇ ଦାଗରୁ ପରିଷ୍କାର ହୋଇପାରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଏକ ସୁଯୋଗର ଦ୍ୱାର ପ୍ରଭୁ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ପାପ ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଦାଗ ପରି ରକ୍ତ ଦୋଷର ସୂଚକ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଥିବାରୁ ଆମେ ସେଇ ଦାଗରୁ ପରିଷ୍କୃତ ହୋଇପାରିବା। ତେଣୁ ଯିଶାୟ ତାର 1:18 ସେ କହୁଛନ୍ତି ସଦା ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସଦା ପ୍ରଭୁ କହୁଅଛନ୍ତି ଶୁଣିବାର ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ଶୁଣୁ, ଯାହାର ଶୁଣିବାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ଶୁଣୁ। ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ଉତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର କରୁ। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ଉତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର କରୁ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣ ପରି ହେଲେ ହେଁ ହିମ ପରି ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣ ହବ, ସେସବୁ ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣ ପରି ହେଲେ ହେଁ ସେସବୁ ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ ହେଲେ ହେଁ ମେସଲମ ପରି ହବ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ଉତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର କରୁ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣ ପରି ହେଲେ ହେଁ ହିମ ପରି ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣ ହବ, ସେସବୁ ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣ ପରି ରଙ୍ଗ ହେଲେ ହେଁ ମେସଲମ ପରି ହବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତେଣୁ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗର ଦ୍ୱାରକୁ ସେ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କିଛି ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ତାହା ଶୁଣିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଶୁଣିବା ତାହେଲେ ଆମେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। କ'ଣ ହେବା? ଆମେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର କ'ଣ ହେବ ନା ତୁମର ପାପ ସବୁ ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣ ପରି ହେଲେ ହେଁ ହିମ ପରି ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆଜି ଆପଣ ପାପ ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣ ପରି ହେଇଛି କି ଆପଣ ତାକୁ ଧୌତ କରି ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଆଜି ଆପଣ ଜଗତର ପାପରେ ଭାସି ଯାଇଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପାପ କରିଛି ତାହା ମୋ ପାପ ଆଉ କେହି କ୍ଷମା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ? ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର ପାପରେ ମୁଁ ଲିପ୍ତ ହେଇଛି, ମୋ ପାପକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଜଗତର କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଜଣେ ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ପାପକୁ ଧୋଇଦେବେ, ଯିଏ ଆପଣ ପାପକୁ ଧୋଇଦେବେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମେଷ ଶାବକ ଯିଏ ଜଗତର ପାପ ବହି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ମୋର ପାପକୁ ବହି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିନଷ୍ଟ ନେଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କଥା କହିଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର।